राज्य में जैसा एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर में पिछले सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बढ़ोतरी हो, इसके लिए हमने अनेक कदम उठाए। लेकिन आपको आगे आना होगा, आपको रिस्क लेनी होगी, आपको नए नए प्रोजेक्ट बनाने होंगे और जो भी सपोर्ट चाहिए उस सपोर्ट के लिए राज्य सरकार इंडस्ट्री कॉमर्स डिपार्टमेंट तैयार है। आप जानते हैं कि स्वागत पोर्टल हमने 2020 में चालू किया ताकि आपको सभी परमिशन एक जगह मिले। अब उसमें भी हम लोग सुधार कर रहे हैं कि जो उसमें टाइम लगता है वो टाइम कम से कम हो। कोई भी ऑफिसर अगर कोई भी ऑफिस में कोई भी परमिशन अगर 7 दिन के ऊपर डिले होती है तो इसमें 1,000 रुपए का पेनल्टी लगता है। तो इसलिए हमने देखा है कि स्वागत में जितने भी परमिशन है वो आपको जल्दी जल्दी मिलते हैं और इसमें और सुधार होगी। तो जो राज्य का हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको यूज करके और जो नेशनल हाईवे, रेलवे, अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी बैंकिंग व्यवस्था, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सभी का इस्तेमाल करके सभी का बेनिफिट लेके आने वाले दिनों में उद्योग क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। सबको फिर से नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, sir. This was Sri Kiran Gitesa, Honorable Secretary, Department of Industry and Commerce, Government of Tripura, which is keynote address. Started বলেছেন আপনাদের কিন্তু এরিয়া হবে শিল্প বাণিজ্য দপ্তর সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে। অনেক ধন্যবাদ স্যার। Now, as I said earlier, we have a very special person on the dais. He is Dr. Karanpal Singh, sir. He is from DPIIT. May I request Dr. Singh for a brief overview of Unnati. Thank you. Good morning to all the members who are here, and namaskar to Honorable CM Sir, Dr. Malik Shah Sir, Santana Chakmana, the Honorable Minister of Industry and Commerce, then Chairman Sir, Secretary Industry Kiran Gede Sir, and Ma'am Vishwashri, and all the participants or esteemed guests of this session. So I will not take the much time, but I will brief about the Unnati, what is Unnati and how it will benefit all the industry setups in the Tripura. So first of all, this is the initiative by the Government of India, and this scheme has been launched by Prime Minister Shri Narendra Modi ji with a positive attitude towards the northeastern states for the fostering the industrial development in the northeastern region. So there are the first and most objective of this scheme is, as this area is environment enriched area. So first objective is to promoting the sustainable and environmental friendly growth of the new and the expanding units. As sir explained that all the districts of Tripura is in the Zone B. This is because of the positive intervention has been done by your Tripura state. Now all the 8 districts have been in the Zone B, and Zone B is getting the maximum benefit under the Unnati. Second is generating the employment opportunities within the state, and we are also expecting the investment from the outside of the state, which will establish their industry within the state. Then regional growth as well as institutional framework along with the upcoming and potential industrial zones in the region, and community participation with the acceptance of the policy within the community of the Tripura. So this scheme has been launched in March 2024, and registration will be open till 31st March 2026. So every unit who want to take the incentive must be registered on the unnati.dpiit.gov.in portal before 31st March of 2026, and all the application will be disbursed by the 31st September 2026. First of all, when you want to start your business, you have to register on this portal.
and every step of the incentive claims, everything is on your digital platform. There is no any physical movement of the documents. So you can apply from any part of the world or the nation or the state. So first of all, you have to get the registration. And after getting your registration, you have to start your commercial production within the 4 year of the time span. And when you started your commercial production, you can go for the claims. And there are 3 claims that I will explain. So date is important, 31st March 2026. Before that, you have to get registered your business on your on the portal. So this is the total budget outlay for this scheme has been approved by the Cabinet of India. Modi government has 10,037 crore, and out of which 9,737 is for the incentives. In the earlier schemes, maximum benefit has been taken by the Assam only, but this year in this scheme we have marked the 60% budget for the every state, and out of that 60% Tripura has been locked with the 386 crore. So this is the incentive which is booked only for the incentives. The industry which will be set up in the industry in the Tripura, they can get the benefit of minimum 386, and out of the rest 40% is open to all. First of all, when you will book this, then you are open to the rest 40%, right? So this is the crux of the scheme. In 1 or 2 minutes I will explain. There are 3 incentives right now. The first is the capital investment, second is the capital interest subvention, and third is the manufacturing and service linked incentive. And as the zone, Tripura is in the zone B, so I will explain only the benefits under the zone B. So first of all, capital investment for new and expanding units, you are eligible to get the benefit of this. And when you are in zone B and you are in manufacturing, plant and machinery, in services, you will get the building cost also, not the land cost, building cost, right? So 50% of the eligible value of plant and machinery in services, including the building cost, you will get under your capital investment incentive. Second, capital interest subvention. Then in zone B, it is 5% for maximum 7 years. You will get the capital interest that you are paying for your loan or the other credits that you have taken for your business your business. Then manufacturing service linked incentive. So this is not the reimbursement of GST. This is the performance indicator that the government of India has taken that you are running your business successfully, right? So irrespective of SGST, CGST, we are not going in that part. We are MSLI, the net GST has been paid by the industry, then 100% equivalent to the total plant and machinery including building cost in service sector which is eligible. So 100% equivalent that you will get back from DPIIT. So this is the main crux or the attractive point of this policy. When you are starting a hotel is service sector, beyond land, if you have incurred the 1 crore, the 50 lakh eligible value 1 crore, the 50 lakh you will get under the capital investment, then 5% for 7 years you will get in the interest, and MSLI till 10 years, every year 10%, 10 lakh you can get. If you are paying 10 lakh, then you will get 10 lakh for 10 years of your GST that you are paying. Right? So you are putting investment of 1 crore, but you are getting successfully, if you are running, if you are paying the net GST 1 crore, then you will get the 1.5 crore. And interest is different. So this is the policy which is very attractive for the investors within the state and outside the state. And I will also congratulate to the state of Tripura who recently passed their startup policy. So this will be the synergy between Unnati central government as well as the state government, which will boost the industrial landscape in the state. So all the time we are requesting to the states, kindly book your a marked budget, and rest 40% is up to you how far you will go for that incentives. Right? So this is our request. Recently we have your state is really doing good, because in Manipur and the other states are
only right now on 1 or 2 applications, but we received 5 applications. But 1 decision has been granted and 4 are in the pipeline. Soon they will be cleared as per the parameter. So it is request to all the participants, all the representatives, kindly boost the spirit of the industrialist for the Unnati scheme. Thank you. But sometimes you have the perception that you are the last state. No, you are not the last state. You are the first state when you are entering India from the SAARC nation or this side. Thank you so much. Thank you very much, sir, for this brief and important overview on Unnati. Dr. Karanpal Singh from DPIIT, Government of India. Thank you, sir. আপনাদের অবগতির জন্য আবারও বলি, এরপর আমাদের থাকবে প্রশ্নোত্তরের আসর টেকনিক্যাল সেশনে, যেখানে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে, বোঝার অসুবিধা হলে আপনারা প্রশ্ন করবেন, আমাদের বিশেষজ্ঞ বক্তারা আপনাদের বুঝিয়ে বলবেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই মঞ্চে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অনারেবল মিনিস্টার ফর ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমার্স শান্তনা চাকমা মহোদয়া। আমি বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে এই সভাগারে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। অনারেবল মিনিস্টার ফর ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমার্স, গভর্নর অফ ত্রিপুরা, সুশ্রী শান্তনা চাকমা ম্যাম। যতন অকুলঙ্কার সবাইকে নমস্কার। আজকে আমাদের উন্নতি স্কিমের অ্যাওয়ারনেস এবং ওয়ার্কশপ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি চেয়ারম্যান নবাদল বণিক মহোদয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমার্স ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি কিরণ গীতিজি রয়েছেন আমাদের মাঝে। আমাদের দপ্তরের ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে দিল্লি থেকে আগত ডক্টর কে সিংজি এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে আগত ব্যাংকার থেকে শুরু করে শিল্প উদ্যোগপতি যারা রয়েছে এবং ডিপার্টমেন্টের যারা রয়েছে এবং আমাদের প্রোগ্রামকে যারা এখানে কভার করতে এসেছেন বিভিন্ন মিডিয়া বন্ধুগণ, প্রত্যেককে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমি মনে করি যে আজকের এই প্রোগ্রামটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ব্যবসার ক্ষেত্রে আগ্রহী এবং শিল্প ক্ষেত্রে যারা আগ্রহী তাদের জন্য এই প্রোগ্রামটা অনেকটা উপকারে আসবে আমি মনে করি। কেননা আমরা চাই আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার আমরা চাই কিভাবে আমাদের রাজ্যকে এবং আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেই লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তারই একটা অঙ্গ হিসেবে যে আমাদের নর্থ ইস্টের আমরা জানি যে শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিগত দিনে আমরা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাইনি আমাদের নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলো। আজকে সেই সুযোগ আমরা পাচ্ছি। তো আজকে এই স্কিমের আওতায় আমি মনে করি যে যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন, শিল্পের ক্ষেত্রে আগ্রহী রয়েছেন, তার মাধ্যমে অনেকে উপকৃত হবে। আমাদের দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে অনবরত কিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে আরো শিল্পের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের স্টেট পলিসি তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র যাতে করে শিল্পকে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। পাশাপাশি যে আমরা যদি লক্ষ্য করি 2018 সাল থেকে আমরা দেখেছি যে আমাদের ক্ষুদ্র মাঝারি থেকে বিভিন্ন শিল্প আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গড়ে উঠেছে এবং আরো গড়ার জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জির নেতৃত্বে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা আজকে আমাদের
টেকনিক্যাল সেশন রয়েছে, সেখানে আপনারা অনেক কিছু জানবেন এবং শুনবেন এবং আপনাদের মাধ্যমে আরো যাতে প্রতিটি শহরে গ্রামে গঞ্জে সমস্ত জায়গাতে যাতে অ্যাওয়ারনেস আরো বাড়ে, যাতে করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা অনেকেই দেখা যায় বেকার যুবক যুবতী যারা রয়েছে, যে অনেকে চাকরির ক্ষেত্রে আকৃষ্ট, যে প্রত্যেকেই সরকারি চাকরি পেতে চায়, তো তার থেকে আমাদের অনেকের বেরিয়ে আসতে হবে। কেননা অনেকেই দেখা যায় শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বড় বড় শিল্প এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে কোম্পানি হয়েছে, তার মাধ্যমে অনেকেই দেখা যাচ্ছে অনেক উন্নতি করেছে, ডেভেলপ করেছে, ইকোনমিক গ্রো হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র সরকারি চাকরি নয়, সরকারি চাকরির পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যদি হয়, আমি মনে করি আমাদের ইচ্ছে শক্তি যদি থাকে, সেই ইচ্ছে শক্তি যদি আরো আমাদের ছেলে মেয়েদের বাড়িয়ে তোলা যায়, তাহলে আমি মনে করি আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্য সমস্ত দিক দিকে এগিয়ে যাবে। একদিকে চাকরি, অন্যদিকে বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন ধরনের যে ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এগিয়ে যেতে পারে। তার পাশাপাশি আমি বলবো সমস্ত দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্য যদি এগিয়ে যায়, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে। তো তার জন্য আমি বলবো যে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের দপ্তর ইনভেস্টমেন্ট করার ডিপার্টমেন্ট আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে আরো যতটুকু পারি আমরা সহযোগিতা করার। আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে সহযোগিতা করে যাব। যখনই আপনারা মনে করবেন কোন ধরনের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে কথা বললে আপনাদের সমাধান হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা চাইবো আপনাদেরকে সহযোগিতা করার। তার পাশাপাশি তো আমরা আরো আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ রাখতে চাই, বিভিন্ন রাজ্যে যারা রয়েছে আপনাদের মাধ্যমে আপনারা জানবেন এবং অন্যদেরকেও আগ্রহ করে তুলবেন ত্রিপুরা রাজ্যে, যাতে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আরো গড়ে ওঠে। সেই লক্ষ্য মাত্রাকে নিয়ে আমরা প্রত্যেকে ইউনিটি হয়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করব এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি এখানে রয়েছেন, উনি আলোচনা করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা শুনবো। আর কিছু না হলে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় ত্রিপুরা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনেক ধন্যবাদ। আমরা শুনলাম সুশ্রী শান্তনু চাকমা মহোদয়ের মূল্যবান বক্তব্য। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী তার বক্তব্যে যে কথা বলেছেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি। আসুন আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে ইটস টাইম ফর আনভেইলিং অফ ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি 2024 to make it possible, to make it a conducive ecosystem for investment for business. This Tripura Industrial Investment Policy has been designed and developed. May I humbly request Honorable Chief Minister Sir and the dignitaries on the dais to unveil the booklet of Tripura Industrial Investment Policy 2024. শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি 2024 আনুষ্ঠানিক অনাবরণ হচ্ছে। একটা জোরদার করতালি সবার কাছে আমরা আশা করব। এবার আমি মঞ্চে আহ্বান জানাই, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মেসার্স ইনফ্রা ডেভেলপার্স। May I request Vishal Solanki sir, he is the company regional head, who would like to felicitate and recognize the efforts of infra developers because they have made it possible maximum investment under Tripura Industrial Investment Promotion Incentive Scheme, TIITIS 2017. Measures infra developers Pojumnagar. তারা এসিসি ব্লক তৈরি করে। আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা এস্টাবলিশমেন্ট, the longest running industrial establishment, the award, the felicitation goes to Kirthoni Aluminum Products, Edinburgh. আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রোপাইটার শঙ্কর বসাকের পক্ষ থেকে বর্ষান্না সাহা বসা, তার কন্যা। তিনি তুলে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করব সম্মান তুলে দেওয়ার জন্য।
তীর্থমণি 1963 সালে তার যাত্রা শুরু করেছিল, 60 বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে তীর্থমণি অ্যালুমিনিয়াম প্রোডাক্টস 89। The next group, the next sector is fastest establishment. এক বছরের কম সময়ে নর্থ ইস্ট ভিনিয়ার অ্যান্ড প্লাইউড এলএলপি, তারা এক বছরের কম সময়ে তাদের উৎপাদন শুরু করেছে। মিস্টার আই.ভি. সিং, জেনারেল ম্যানেজার, রিকোয়েস্ট সিংজি টু কাম ওভার দ্যাট। তাদের প্লাইউডের ক্ষেত্রে তাদের কাজ, প্লাইউড সেক্টরে they have been working the fastest establishment within 1 year from their inception. They have started production, Northeast Veneer and Plywood. And the last but most important sector, highest women employment in the factory, Mrs. Pran Beverage India Private Limited, Borjongnagar. তাদের ফ্যাক্টরিতে 244 জন মহিলা, একটা বড় হাততালি বিশেষ করে মহিলাদের পক্ষ থেকে, 244 women employees in the factory, and that fetches the award for highest women employment in factory, Mrs. Pran Beverage India Private Limited. পুরস্কার নিলেন অঞ্জনা ঘো মজুমদার, এজিএম প্রাণ বেভারেজ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ম্যাম, প্লিজ টেক আ সিট। এবার সেই বিশেষ মুহূর্ত, বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি অনুরোধ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়ের কাছে। আমরা শুনবো শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের মূল্যবান বক্তব্য। প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ, অনারেবল চিফ মিনিস্টার, ত্রিপুরা। সবাইকে নমস্কার। ওয়ান ডে স্টেট লেভেল অ্যাওয়ারনেস কাম ওয়ার্কশপ অন উত্তর পূর্ব ট্রান্সফরমেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন স্কিম উন্নতি 2024। এই উপলক্ষে আমাদের মাঝে প্রজ্ঞা ভবন হল নম্বর 1-এ উপস্থিত আছেন মঞ্চে শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া, অনারেবল মিনিস্টার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন টিআইডিসির সম্মানিত চেয়ারম্যান শ্রী নবাদল বণিক এবং স্বাগত ভাষণ যিনি রেখেছিলেন শ্রী কীর্তে কিরণ কুমার ধনকর রাও, সেক্রেটারি হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্লাস ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের, শ্রীমতী বিশ্বশ্রী বি, ডাইরেক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স, ডক্টর করমপাল সিং, ডাইরেক্টর ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, উনিও ওনার প্রেজেন্টেশন আমাদের সামনে রেখেছেন। শ্রীমতী স্বপ্না দেবনাথ, এডিশনাল ডাইরেক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স, চেয়ারম্যানস, বোর্ড ডাইরেক্টরস অফ ডিফারেন্ট পিএসইউস, ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স, অফিসিয়ালস, মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সর্বপ্রথম আমি এই ধরনের একটা উন্নতি স্কিম যেটা আজকে আমরা দেখতে পেলাম, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে এবং আমাদের ভারত সরকারের বাণিজ্য শিল্প মন্ত্রকের শিল্প আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন বিভাগকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। নর্থ ইস্টে আমরা জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সবসময় বলেন যে যতক্ষণ ধরে নর্থ ইস্ট ডেভেলপ না হবে ততদিন দেশও ডেভেলপমেন্ট হবে না। সেটারও একটা ঝলক আবার আমরা দেখতে পেলাম যে উন্নতি 2024-এর যে প্রকল্প, নর্থ ইস্টের যে শিল্পায়ন এবং যে জিডিপি বা জিএসটিডি যদি ডেভেলপ করতে হয়, উনার যে চেষ্টা সেটা আবার আমরা দেখতে পেলাম। উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিল্প উদ্যোগকে আরও যাতে মজবুত হয় তার জন্য এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং যারা বিনিয়োগ করতে চান তাদেরকে আকর্ষণ করার জন্য এই উদ্যোগ। এখানে যা আমি শুনলাম এর মধ্যে যা বুঝতে পারলাম 10 বছরে প্রায় 83,000, হয়তোবা আরও বেশিও হতে পারে পরে, সেখানে কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং প্রায় 10,037 কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে নর্থ ইস্টে। এবং এতে করে আমাদের যে নর্থ ইস্টের এবং আমাদের ত্রিপুরার মানুষের যারা মজবুত জীবন জীবিকা সৃষ্টি হবে এবং সেটার কিন্তু প্রতিফলিত আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন আমরা দেখতে পাব। এতে করে এটা আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ইউনিটগুলো যে
ন্যূনতম 1 কোটি টাকা যদি বিনিয়োগ করা যায় তাহলে এখানে ইনসেনটিভস যে পাওয়া যাবে সেটাও এখানে আমাদের যিনি দিল্লি থেকে এসেছেন ডাইরেক্টর সাহেব উনিও এখানে উল্লেখ করেছেন। আমাদের ত্রিপুরা জোনকে বি ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে, তাতে করে আমাদের যে ইনসেনটিভস পাওয়া যাবে তাতে করে আমাদের যে লোকাল যে উৎপাদিত যে পণ্যসমূহ সেগুলো কিন্তু একটা কম্পিটিটিভ মার্কেট কিন্তু সেটা তৈরি করার একটা দুর্দান্ত সুযোগ আমার মনে হয় এসছে। যারা সম্ভাব্য উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যে একটা সচেতনতা, সেই দিকে আমার মনে হয় এই উন্নতি 2024 এবং আজকের এই যে কর্মশালা খুবই দরকার। এবং আমার কাছে যা এখানে ইনফরমেশন আছে, রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে 9 মার্চ 2024 থেকে এবং 31 মার্চ 2026 পর্যন্ত চলবে। এবং বলা হয়েছে এখনও রেজিস্ট্রেশনে অনেকে এই অ্যাওয়ারনেসের মেইন উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করা। যখন এই ধরনের যে প্রকল্প যখন মানুষ জানবে আরো বেশি করে, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারাও ওয়ার্ড অফ মাউথের মাধ্যমে সব জায়গায় এই কথাগুলো আমরা সরকার তো আমরা করবোই, আপনারাও এই খবরটা আপনারা চারিদিকে আপনারা বলবেন যাতে ত্রিপুরাতে আসে এবং বিনিয়োগ করে। উন্নতি 2024 ছাড়াও ত্রিপুরা সরকারের যে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এখানে অনেকগুলো আমাদের যে শিল্প ইউনিটগুলো আছে বিভিন্ন স্কিম আমরা রেখেছি, ইনসেনটিভস আমরা দিচ্ছি। ত্রিপুরার চারিদিকেই আমরা প্রায় 4 ভাগের 3 ভাগেই বাংলাদেশ দ্বারা ঘেরা, তার মধ্যেও সেটাকে অতিক্রম করে যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হীরা মডেল আমাদের দিয়েছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে, ইন্টারনেট, রোডওয়ে এবং আমাদের রেলওয়ে, এবং সব মিলিয়ে মানুষ কিন্তু এখন আর আগের মতো সমস্যা ছিল না। 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে, আরও নতুন নতুন ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে, 4 লেন হচ্ছে, রেল হচ্ছে, এয়ারওয়ে বাড়ছে এখানে। তো আমি আশা করি যে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের কিছু এই সড়ক, রেল, বিমান সব মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষের সাথে আমরা যুক্ত হব এবং তাতে করে মানুষও আসছে এবং শিল্প পরিকাঠামো। আমি নিশ্চয়ই অনেকে বলে ত্রিপুরাতে কোনো শিল্প নাই, কিন্তু যেভাবে মাইক্রো এমএসপির আপনার ছোট ছোট শিল্পগুলো যেগুলো আসছে সেগুলো কিন্তু আমি বিভিন্ন জায়গায় আমি গেছি, সত্যি তাকে আমি বলবো যে তাদেরকে ধন্যবাদ দেব যে তারা এই সমস্ত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, আমাদের কানেক্টিভিটির আগে প্রবলেম থাকা সত্ত্বেও, এখানে আমরা একটু আগে যাদেরকে আমরা ফেলিসিটেশন দিয়েছি বলছে অনেকে 63 থেকে এখানে আছে, তাই ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব। এখন যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এসছে আরো অনেক সুবিধা পেয়ে গেছে, তা আলটিমেটলি ইজ অফ ডুইং বিজনেস যেটাকে বলি সেটাও কিন্তু সুবিধা হয়েছে আমাদের এই গভর্নমেন্ট 2018 সালে এখানে আসানোর পর। আমরা স্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি IPA ওয়ান্স একটা সেক্টর আমরা খুলেছি, সেখানে আসলে বাইরের থেকে আসলে তাদেরকে কি করতে হবে না করতে হবে সেটাও আমরা একটা ডিপার্টমেন্ট, আমরা একটা 1 পয়েন্ট এজেন্সি আমরা এখানে IPA, আমরা অনলাইন সিঙ্গেলস উইন্ডো পোর্টাল এখানে আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে সমস্ত বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরতে হয়, তো এই অনলাইন সিঙ্গেল উইন্ডো পোর্টালটির মাধ্যমে NOC সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং ডিপার্টমেন্টের যত রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি ইন্সপেকশন সব কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এবং ইজিলি হয়। আমাদের থ্রাস্ট সেক্টর সেটা আমরা সবাই জানি যে ব্যাম্বো, তাছাড়া রাবার, কৃষি, হর্টিপণ্য, আগর এবং হোটেল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, IT সেক্টর, সেগুলোকে ব্যবহার করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের উন্নতি 2024 যেটা সর্বাধিক সুবিধা আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বললেন যে সেলফ রিলায়েন্স আমাদের সরকারের হতে হবে এবং ত্রিপুরার তো বিকশিত হবে, তবে পাশাপাশি বিকশিত ভারত তৈরির যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখেছেন সেটা নিশ্চয়ই এই প্রকল্পতে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। আমাদের মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ যেটা MSME আমরা বলছিলাম, তো সেইগুলো আমাদের রাবার, ব্যাম্বো, ন্যাচারাল গ্যাস, টি প্রসেসিং, এগ্রি, হর্টিকালচার, সেইগুলোর উপরে আমাদের মেইন ফোকাস। এবং আপনারা সবাই জানেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটস আমাদের এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ম্যাডাম বলার চেষ্টা করেছেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটস সবচেয়ে আমাদের কাছে সেজ আছে, স্পেশাল ইকোনমিক জোন। যদিও বাংলাদেশের সাথে এখন একটু সমস্যা হয়েছে, কিন্তু
এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিন্তু আগামী দিন এখান থেকে আমাদের যে রেল সেটাও প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছিল। তো বাংলাদেশের মাধ্যমে বা সাউথ ইস্ট এশিয়ার যে প্রবেশদ্বার নিশ্চয়ই সেটা হবে। তো আমাদের যে সেক্টর স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক কিন্তু আমাদের আছে, তারও আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, ফুড পার্ক, রাবার পার্ক, ব্যাম্বো পার্ক, ইনফরমেশন টেকনোলজি পার্ক, এক্সপোর্ট প্রমোশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, তাছাড়া NABL যেটা ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিয়েশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড কোলাবোরেশন ল্যাবরেটরি, ফুড টেস্টিং ল্যাব আমাদের এখানে আছে, কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, অর্থাৎ যেগুলো ওয়েস্ট ওয়াটার ফ্রম মাল্টিপল আর সিঙ্গেল যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইট সেগুলোকে প্রপারলি তাকে বের করে দেওয়ার সেই ব্যবস্থা আমাদের এখানে আছে। MSME আমাদের এখানে একটা বিরাট, আমাদের যে GDP যদি আমরা বলি যা, সেটা কিন্তু আমাদের একটা বিরাট অংশ আমাদের এই MSME থেকে আমরা পাচ্ছি। এবং তাতে করে স্টেট ইকোনমিকের যে ল্যান্ডস্কেপ সেখানে আমাদের তো একটা সুবিধা হচ্ছে, তাছাড়া এমপ্লয়মেন্টও সেখানে বাড়ছে। অ্যারাউন্ড 2.1 লাখ MSME এক্সিস্ট ইন ত্রিপুরা। আমরা অনেকে জানি না, কিন্তু কথায় কথায় বিরোধীরা মাঝে মাঝে কথা বলে কি প্রায় 2.1 লাখ MSME আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে এক্সিস্ট করছে। এবং এই উদ্যয়ন পোর্টাল আমাদের, আপনারা জানেন যে আমাদের নিজেদেরও একটা অলরেডি আগে উদ্যয়ন প্রকল্প আমরা এখানে পোর্টাল একটা আছে, 22.67% রেজিস্টার করা হয়েছে। মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ যারা আছে তাদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশি ডমিনেট করে। এবং এই যে টোটালের মধ্যে প্রায় 98%ই আমাদের মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এখানে আছে। ন্যাচারালি এটা হবেই। এবং আমরা জানি এর আগেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং আমাদের অটলজিও বারবার বলার চেষ্টা করেছে যে বেশি করে আমাদের জোর দিতে হবে এই মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রির দিকে। তো এতে করে ত্রিপুরাতে এখনই প্রায় এমপ্লয়ি, এই যে আমাদের মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রি আছে তাতে করে প্রায় 2.95, প্রায় 3 লাখ পিপুল এমপ্লয়মেন্ট পেয়েছে। লাস্ট 3 ইয়ার্সে রেজিস্টার হয়েছে প্রায় 66,443। এবং তাতে করে মাইক্রো, আমি যেটা বলছিলাম সেখানে মাইক্রোতে প্রায় 65 আউট অফ 66,443-তে মাইক্রোতে আমাদের 65,583 আছে, স্মল ইন্ডাস্ট্রিতে 803, মিডিয়ামে 57। তাছাড়াও SHG যারা মেম্বার্স আছে, এই উদ্যম আধার তাতে রেজিস্টার হয়েছে প্রায় 9,440। এখানে আমরা ডিভানেন্টে যেটা অলরেডি আমাকে বলেছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিপিট, যে যারা যারা টিপিসের মাধ্যমে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেন্টিভ স্কিম বুস্ট করার জন্য আমরা ডিফারেন্ট ইনসেন্টিভস আমরা এনেছি। ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টে আমরা সাবসিডি দিচ্ছি যাতে বেশি করে আরও আমাদের এখানে ইনভেস্টাররা আছে, 30% to 40% বেসড অন ডিফারেন্ট সেক্টরস অর স্কিমস। রিএম্বার্সমেন্ট অফ পাওয়ার, তাদেরকে পাওয়ারের জন্য তাদেরকে রিএম্বার্সমেন্টের আমরা যে আমাদের পলিসি আছে, ইন্ডাস্ট্রি পলিসি, সেটা আমরা রেখেছি। তাছাড়া শুধু তাই নয়, এমপ্লয়মেন্ট কস্ট সাবসিডিজ সেটাকেও আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তো তাতে করে যে আমাদের এখানে যে অপারেশনাল কস্ট যারা উদ্যোগপতি তাদের কিন্তু অনেকটা কম হচ্ছে, এবং মানুষের কাছেও বিক্রির ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা কম, প্রোডাক্টের খরচাটা কম পড়ছে, মানুষ কিনতে সুবিধা হচ্ছে। তো আমাদের এখানে যে শুধু তাই নয়, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যাতে কারণ ইনভেস্টার যদি আসে তার জন্য ত্রিপুরারও কিন্তু উন্নতি হবে। এর জন্য আমরা এই বিগত কয়েক বছরে আমাদের সরকার আসার পর 2021 থেকে আমরা ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা একটা আমরা এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম আমরা করেছিলাম। স্টেট রাউন্ড টেবিল 2 মে 2023 করেছি। নর্থ ইস্টার্ন গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট রোড শো মুম্বাইয়ে আমরা 29 মে 2023 করেছি। নর্থ ইস্টার্ন গ্লোবাল ইনভেস্টার্স সামিট রোড আমরা হায়দ্রাবাদেও করেছি 3 জুলাই 2023। আমার বলার অর্থটা হচ্ছে আমরা আমাদের ত্রিপুরা সরকার কিন্তু চেষ্টা করছি বাইরের থেকে যাতে ইনভেস্টাররা আছে। ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল ট্রেড শো নর্থ থেকে 13 জানুয়ারি 2024 আমরা করেছি। নর্থ ইস্টার্ন ইনভেস্টার সামিট রোড শো কলকাতাতে 19 ফেব্রুয়ারি 2024 করেছি। নর্থ ইস্টার্ন ইনভেস্টার সামিট কার্টেন রেইজার 5 থেকে 6 মার্চ 2024 আমরা করেছি। ত্রিপুরার রাবার কনক্লেভ 2024 আপনারা এখানে দেখেছেন, কিছুদিন আগেও এখানে হয়েছে, অনেকবার হয়েছে। আমাদের লাস্ট যেটা হলো 23-24 সেপ্টেম্বর 2024 হয়েছে। নর্থ ইস্টার্ন ইনভেস্টার সামিট রোড শো ব্যাঙ্গালোরে সেটাও হয়েছে। এর মধ্যে আরেকটা জায়গায় যাবে, আমার কাছে যে ফাইল এসেছিল। এই
এই এতগুলো যে আমাদের প্রমোশনের জন্য ইনভেস্টার্স যাতে আসে, তাতে করে প্রায় 212 ইনভেস্টার্স পার্টিসিপেটেড, অলরেডি সাইন্ড হয়েছে। আর ইন্টেন্ট যারা ইন্টেন্ট সাবমিটার্স, তাদের মধ্যে এতে করে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5,900+ করোড় তারা আমাদের ইনভেস্ট করবে, সেই করে তারা এই ধরনের যে প্রোগ্রাম করাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে। এতে করে অ্যাপ্রক্সিমেট ইনভেস্টমেন্ট অফ ₹5,900 হবে, এবং অলরেডি 200+ ইনভেস্টমেন্টস অলরেডি হ্যাভ মেড, আর 1,000 করোড় অলরেডি ইন পাইপলাইন। আমি যা দেখছি ত্রিপুরাতে, মানুষ কিন্তু যেহেতু দেখছে ত্রিপুরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এখানে কিন্তু নর্থ ইস্টার্ন রিজনের মধ্যে বলা যায় ওয়ান অফ দ্য পিসফুল স্টেট ইন দ্য নর্থ ইস্টার্ন রিজন। এবং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা জানি 28টা রাজ্যের মধ্যে আমরা এখন নিচের দিক দিয়ে, এখানে 3 নম্বরে আমরা আছি ল অ্যান্ড অর্ডারের দিক দিয়ে। এখানে আমাদের যে সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে একবার যে ধরনের এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট পলিসি বা ইনভেস্টরদের সাথে কথা বলছে, নিশ্চয়ই সেটা ফলপ্রসূ হবে। কিন্তু এর উপর আরেকটা সুবিধা হয়ে গেল যে এইবার এই যে উন্নতি 2024 সেটাও এসে গেল। তো আমাদের কাছে এটা ভীষণ একটা আরেকটা পালক আমাদের টুপিতে লাগলো, এবং আমি আশা করি ত্রিপুরাতে ইনভেস্টররা আসবে, এবং আপনারাও যারা ইনভেস্টররা আছেন বিজনেস সার্কেল থেকে যারা এসছেন, নিশ্চয়ই আপনারা তার সুবিধা নেবেন। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। Thank you very much, sir, for your inspiring words. শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ বক্তব্য রাখেন শুনলাম। উনি যেটা আবার বললেন, he reiterated once again, he invited and requested all the investors, please come to the peaceful state of Tripura. The state government is ready to extend all the possible help for ease of doing business. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, বিশেষ করে ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে। আসুন আমরা রুটি দাঁড়িয়ে করতালির মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমাদের টেকনিক্যাল সেশন এক্ষুনি শুরু হবে। জানি কোনটা খবর।